عمران خان کا بطور وزیر اعظم عہدہ ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 94 کے تحت صدر مملکت نے وزیر اعظم کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ 52 رکنی وفاقی کابینہ بھی ڈی نوٹیفائی کر دی گئی۔ کابینہ ڈویژن نے عمران خان کو بطور وزیر اعظم ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 94 کے تحت صدر مملکت نے وزیر اعظم کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری تک عمران خان بطور وزیر اعظم کام کر سکتے ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے 25 وفاقی وزراء، 4 وزرائے مملکت، 4 مشیروں اور 19 معاونین خصوصی کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب قومی سلامتی کمیٹی نے کنفرم کر دیا تو عدم اعتماد غیر متعلقہ تھی۔ اپنے ارکان سے کل ہی کہا تھا گھبرانا نہیں۔ اپوزیشن کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے۔ وزیر اعظم پارٹی رہنماؤں سے خطاب کر رہے تھے۔ کل آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ جب میں شام کو آیا تھا تو مجھے آپ سب کو کہنا پڑا تھا گھبرانا نہیں ہے۔ میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا ہے۔ انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ جس وقت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، اس میں سے بیرون ملک کی انٹرفیرنس تھی۔ پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں اور ان کا جو ڈونلڈ لو جو بھی ان کا ریپرزینٹیٹو تھا، اس کے سارے یہ آفیشیل میٹنگ تھی۔ اس آفیشیل میٹنگ کے نوٹیکس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سارا کانورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، تو پھر اس کے بعد منٹس جاری کیے گئے اس کے۔ ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹرفیئر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں، اور یہ جو نو کانفیڈنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی۔ جو لوگ ہمارے سے جب چھوڑ کے گئے، جو لوٹا ہوئے، تو ان کو باقاعدہ ایمبیسی کے لوگ ملتے تھے۔ ان کا کیا کام تھا؟ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو اس لیے ملتے ہیں کہ وہ پوچھ سکتے ہیں ملک کے صورتحال وغیرہ، لیکن ان لوگوں کو ملنے کا ان کا کیا تھا؟ تو وہ سارا کنیکشن تھا اس کا نو کانفیڈنس موو جو کہ باہر سے انیشیٹڈ تھی۔ تو جب ایک دفعہ ملک کی ہائیسٹ سیکیورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے، تو اس کے بعد تو یہ پروسیڈنگز یہ ارریلیونٹ تھی کہ نمبرز کتنے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات، کیونکہ مجھے ڈر یہ تھا کہ وہ آج وہ شوق میں نہ ہوتے اگر میں سب کو بتا دیتا۔ آصف زرداری نے پارلیمنٹ کی کارروائی کو غیر قانونی اور اسمبلی تحلیل کرنے کا اقدام بھی غیر آئینی قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا معاملہ عدالت میں چلا گیا، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے، الیکشن میں بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہیں گے آج جو ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے رولنگ دی گئی، It is illegal, totally illegal. And the court has sat down. ہم دیکھتے ہیں کورٹ کیا کہتے ہیں اور کس طرح کورٹ، ادروائز ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ کوئی ان کے ڈرانے بھسلانے میں آئے، اگر اتنا شوق ہے تو ہم الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں۔ خان صاحب اس مرحلے پر اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں سر آئینی طور پر؟ نو، ہماری نظر میں آئینی طور پر نہیں کر سکتے۔ زرداری صاحب، آپ کو خدشہ تھا کہ اسپیکر کی جانب سے یہ حرکت کی جا سکتی ہے؟ ہاں، مگر دوستوں کا یہی سوچ تھی، دوستوں کی سوچوں پہ چلنا پڑتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ایک غیر متعلقہ خط کا سہارا لے کر عدم اعتماد کو ناکام کرنے کی بھونڈی حرکت کی گئی۔ جو کچھ ہوا، عمران خان نے ڈکٹیٹروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں اسد قیصر کا حوالہ دینا غیر آئینی ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ عدم اعتماد قائم ہے۔ ایجنڈے کو مکمل نظر انداز کر کے ایک غیر متعلقہ خط کا سہارا لے کر انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کرنے کی جو بھونڈی حرکت کی ہے، اور جس سے کہ پورے ملک کو ایک سیاسی بحران کی طرف دھکیل دیا ہے، جو کچھ ہوا اس میں تو عمران خان نے ڈکٹیٹروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہارا نہیں،
बल्कि हार कर भागा है। डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का हवाला देकर रूलिंग दी है। उसका इख्तियार सल्ब हो चुका था। बजात खुद एक गैर आईनी अमल है, जिसकी वजह से हमारा मौक़िफ़ ये है कि तहरीक अदम एतमाद अपनी जगह पर कायम है। आइन, पार्लियामेंट और वोट की बालादस्ती के लिए आने वाले वक्त में भी हम अपने इस किरदार को जारी और सारी रखेंगे। शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन वालों की शेरवानियां निकरों में बदल गई। ख्वाहिश है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां भी तहलील कर दी जाएं। इमरान खान मजीद 15 रोज़ वज़ीर आज़म रहेंगे। 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। सिलेक्टेड का ताना देने वाले अब आइन और मैदान में मुकाबला करें। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर दाखिला ने नवाज शरीफ को भी तंज का निशाना बनाया। ये चेरी ब्लॉसम वालों की अचकनें जो हैं वो नेकरें बनेगी। मैं तो 1 महीने से आपको कह रहा था। 3 तजवीज़ें थी, इसमें बड़ों की भी राय शामिल थी। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि नंबर 1 अदम एतमाद हो जाए, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे दें, नंबर 3 कि मुल्क में नए इलेक्शन हो जाएं। मैं तो एमरजेंसी की बात करता था, प्राइम मिनिस्टर ने मुस्तरद कर दी कि सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर देगी। फिर गवर्नर राज भी प्राइम मिनिस्टर का ख्याल था कि ख़त्म हो जाएगा। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है। उनका ख्याल था कि उनके बड्डी आ जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि सूबों में भी पंजाब और KP के भी असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। रोज़ लोग ताना देते थे इमरान खान को, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है। कहाँ है जी, अब आ जाए ना, अब क्यों फरारी हो रहे हैं? जब बड़ों ने बीच में पढ़ के बात की तो सवाए आसफ जरदारी के किसी को इतराज़ नहीं था। टाइमिंग पे इतराज़ ज़रूर था। सो टाइमिंग 90 दिन तय हो गई है। 15 दिन इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे और उनको काफ़ी सारे काम करने हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर आँखों पे होगा। चेरी ब्लॉसम जो बड़े चैम्पियन बनते थे, यूँ 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 अब आए मैदान में। मुझे अंदाज़ा है कि मरियम बीबी पे क्या गुजर रही होगी। मियाँ साहब को मैंने आज भी कहा पासपोर्ट हाज़िर है, आए। वो तो तैयार बैठे थे, उन्होंने टिकट बनवाई हुई थी कि यहाँ से जिद्दा जाएंगे, जिद्दे से पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ और इसहाक डार से यही हुआ है कि नहाती धोती मक्खी बह गई। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि सबसे बड़ी आलमी साजिश उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना था। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में मुलाजमतें बेची। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी पैसे देकर लग रहे थे। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर करके फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा नहीं माना। परवेज़ खटक ने उन्हें एक कागज़ पर दस्तखत करने को कहा। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुलाजमतें बिक रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि DC पैसे दे के लग रहे हों। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना था। प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी 2 मीटिंग्स हुई। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि चौधरी साहब, हर सूरत में पंजाब असम्बली का इजलास 3 अप्रैल के बाद होना चाहिए। लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया चौधरी परवेज़ इलाही को कि मेरे पास ये अमानत थी प्राइम मिनिस्टर की। उन्होंने कहा जी इस्तीफ़ा मंजूर। मैं कहा सर मंजूर। उसके बाद उन्होंने कहा परवेज़ खटक साहब एक कागज़ का टुकड़ा ले आए मेरे पास कि इस पे दस्तखत करो। मैंने कहा भाई ये क्या है? नहीं दस्तखत करो। उस पे लिखा हुआ था कि 2 अप्रैल को असम्बली का इजलास बुलाया जाए। सर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं सर, मुझसे ये गुनाह ना कराएं। सर रात के अंधेरे में मुझसे असम्बली का इजलास ना बुलाएं। अगर आप ये ज़रूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिज़ाइन ले लो। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर दिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि अपोजिशन ने असम्बली में हंगामा किया। इजलास मुलतवी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। अलीम खान जहांगीर तरीन फारिग हो गए हैं। अलीम खान सोसाइटियों का काम करें। 6 अप्रैल को पूरा नक्शा सबके सामने होगा। हमारे नंबर उनसे ज़्यादा थे। जो लोग PTI के टिकट पे इलेक्ट हुए थे, हमारे जो लोग थे उन्होंने उनको जा कहा जी कि ये आपकी जगह नहीं है, आप इधर आएँ। जब वो आने लगे तो दूसरे लोगों ने हमला कर दिया। इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको चेंज करके तो वो 6 तारीख को इजलास होगा 11:30 बजे।
تو اب دوبارہ الیکشن ہوگا. علیم خان جہانگیر ترین سب فارغ ہو گئے. علیم خان صاحب آئندہ تو یہ کام چھڑ دین, چپ کر کے جڑا سوسائٹیاں دا کام پہ کر دین, آرام نال کام کر.